लियो क्लब, लायंस क्लब जो भुज, जिसका एक लेगेसी है सेवा का, उसके साथ में रहकर, लायंस क्लब भुज के साथ में रहकर आपको उनकी प्रवृत्तियों में भी साथ सहकार देना है और उसके साथ साथ लियो क्लब के माध्यम से आपको आपके भी सेवा की प्रवृत्तियां, सेवा के प्रोजेक्ट आपको करने हैं और भविष्य में लियो क्लब के माध्यम से काम करते हुए आप लायंस क्लब के मेंबर बने और लायंस क्लब के साथ जुड़ के जो एक लायंस क्लब भुज का 53 सालों का सेवा इतिहास है, उसके अंदर आप पूरा आपका इन्वॉल्वमेंट देंगे। ट्रेजरर, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के रूप में आप आपकी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए तैयार है। तो आप आपका राइट हैंड ऊंचा करके कांग्रेचुलेशन आप सभी को लियो क्लब भुज, नाम सोचे, रेनबो, लियो रेनबो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आप इंस्टॉल करता हूं। थैंक यू। आप आपके स्थान में बैठ सकते हैं और लियो प्रेसिडेंट आगे बैठ से आगे की लाइन में फर्स्ट होगा। एक पिक्चर बने तो आटली मोटी टीम જોઈએ। આમાંથી કોઈ મ્યુઝિશિયનના રોલમાં છે, કોઈ સિંગરના રોલમાં છે, કોઈ કેમેરામેનના રોલમાં છે અને ઘણા બધા એવા રોલ કે પિક્ચર બનાવવા માટે ઘણા બધા કેરેક્ટર ટીમનું સાથ અને સહકાર જોઈએ છે અને એના માટે મને મારા એક મિત્ર રાજસ્થાની એમનું જ્યારે લગ્ન થયું હતું એ વખતની એમની વાર્તા મને યાદ આવે। યોગેશ દોશી, પ્લીઝ જોઈન। મારા એક મિત્ર, હવે ભાઈ ઉભા રહેવું પડશે, હજુ પિક્ચર ચાલુ થાય છે। મારા એક મિત્રના રાજસ્થાની એમના મેરેજ થયા તો એમની મેરેજની એક વાર્તા હતી, એમણે મને કહ્યું, એટલે એમને મને કહ્યું એટલે હું તમને કહું છું कि एक बार मारा बापू मारी पास आया, अरे राजस्थानी में मैंने बात करी, एक बार मारा बापू मारे पास आया, बोला बेटा तेरे रिश्ते के बारे में कोई आया है, ब्याह में 10 लाख रुपया नगद लावेगा पर उनकी छोरी जरा मोटी है, निभ जावे तो हाँ भर दीजिए। मैं बोलो बापू जब ब्याह 10 लाख से ही करना है तो लड़की ने क्या देखो, आ सोच में हामी भर दी। मैं नहीं है चलो हमारा मित्र ने वार्ता करूँ पाचा आरीना भाभी फोन कहीं गई है। आ सोच में हामी भर दी पर जब ब्याह पर लड़की वालों के दरवाजे पहुंचो तो लड़की ने देखने अहिया लागो जहिया कोई ताड़का आयो, पर आ सोच रहे कि आ ताड़का साथ में 10 लाख रुपया नगद लावेगी और ताड़का मैंने मल्लिका शेरावत से शकल दिखलाई देने लगे। फिर पंडित बोले थे अग्नि के चारों ओर 7 चक्कर काटो। मैं बोलो रे पंडित पहले तो यानी देख नहीं 7 बार चक्कर आ गया तो यानी कहते आ काट ली, पर जब आप पीछे से धक्को मारो तो मैं आगे हो गया। फिर पंडित बोलो थे वचन भरोगे थे पराई औरत को गलत नजर से कौन ही देखूंगा। मैं बोलो रे पंडित तू पराई की गवाह, मैं तो अपनी को भी कौन ही देखूंगा। फिर पंडित बोलो थे क्यों झगड़ा करो हो, थे जीवन गाड़ी का 2 पहिया हो, चैन से अपनी जीवन गाड़ी खींचो। मैं बोलो रे पंडित जे गाड़ी में एक पहियो साइकिल को हो, दूसरो ट्रैक्टर को हो, वह गाड़ी कहीं चलेगी। तुम्हारा ससरा बोला 10 लाख लिया है तो जरूर चलेगी। जे गाड़ी में एक पहियो साइकिल को हो, दूसरो ट्रैक्टर को हो, वह गाड़ी कहीं चलेगी। એટલે ગાડીની અંદર બંને પૈયા, ચારે પૈયા, બધા જ પૈયા એક સરખા હોવા જોઈએ। જ્યારે બધા પૈયા એક ડાયરેક્શનમાં એક સાથે ચાલે છે તો ગાડી ચોક્કસ ચાલે છે, પણ એક પૈયો સાયકલ નો હોય, બીજો ટ્રેક્ટર નો હોય તો એ ગાડી કઈયા ચાલેગી। અને આ રોલ ટીમનું હોય છે કે ટીમના દરેકે દરેક મેમ્બર એક સાથે એક સ્પીડ સાથે જ્યારે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપે છે तो एक सुंदर पिक्चर નું નિર્માણ થાય છે અને એક સુંદર વર્ષ પણ પૂર્ણ થાય છે। આપ સૌને હું આગળ આમંત્રિત કરું છું। બનાડો कोई तो चल सिद्ध भड़िए तुम पे तेरी गैया मरिए, कोई तो चल सिद्ध भड़िए तुम पे तेरी गैया मरिए।
સીઆઈડી સીએમડી જીએસટી ની જવાબદારી છે એ ગેટ ટીમના રૂપમાં એક પ્રમુખશ્રી હોય જે ગેટના ચેરમેન છે એના એક મહત્વના આધાર સ્તંભ કહી શકાય એ છો. આપ સૌ આ મહત્વની જવાબદારી માટે તૈયાર છો તો આપણો જમણો હાથ ઊંચો કરીને તમે આ જવાબદારી સ્વીકારશો. થેન્ક યુ સો મચ. કેમ હતો કે 5 વર્ષ સુધી રાજા શાસન કરી શકે અને 5 વર્ષ પછી એ રાજ્યની બહાર એક ઘણું જંગલ હતું. એ જંગલમાં એ રાજાને મોકલી દેવામાં આવ્યો અને એ જંગલની અંદર ઘણા બધા જંગલી જાનવર હતા જે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને ખાઈ પીને પૂરો કરી નાખે. પણ છતાંય કોઈ એવું ના કહે કે ભાઈ મારે રાજા નથી બનવાનું. ભરતભાઈ, ધીરજભાઈ, ટીનાબેન, તમે અહીંયા બેઠા છો. હું ગવર્નરની વાત નથી કરતો. ગવર્નરના પણ એવું જ છે, 1 વર્ષ પછી જંગલમાં મોકલી દેવામાં આવે પણ છતાંય ગવર્નર બનવાનો મોહ કોઈ છોડતું નથી. એ રાજ્યમાં એવો નિયમ હતો કે 5 વર્ષ સુધી રાજા શાસન કરી શકે. એ વખતે એને બધા મોજ શોખ કરવાની છૂટ, શાસન ચલાવવાની છૂટ. પણ જેવું 5 વર્ષ પૂરું થાય એને જંગલમાં મોકલી દેવામાં આવે. દરેકને ખબર કે 5 વર્ષ પછી જંગલમાં જવાનું છે પણ 4 વર્ષ સુધી કોઈને કશું યાદ નથી આવતું. પણ જેવા 4 વર્ષ પૂરા થાય અને પછી બધાને ટેન્શન ચાલુ થાય કે હવે જંગલમાં જવાનું છે. પણ 4.5 4.5 વર્ષ પૂરા થઈ જાય અને 5 વર્ષે એ રાજા જંગલમાં જતા રહે અને ફરી નવા રાજા આવે ને એ રાજાની મૃત્યુ થઈ જાય. જેમ કે જંગલમાં ઘણા બધા જંગલી જાનવરો. પણ એક રાજા એવા આવ્યા, એમણે પહેલે દિવસથી વિચાર કર્યો કે શું કરી શકાય. કેમ કે રાજાના રૂપમાં બધા જ અધિકાર તો એમની પાસે જ હોય છે. 5 વર્ષ સુધી બધા જ અધિકાર એમની પાસે છે પણ ત્યારે કોઈને વિચાર નથી આવતો. પણ એક રાજા એવો આવ્યો જેને પહેલે દિવસથી જ પ્લાનિંગ કરી, પહેલા દિવસથી જ વિચાર કર્યો અને એને પહેલા જ વર્ષે જંગલની અંદર શિકારી મોકલ્યા. અને એ શિકારી એ જંગલની અંદર જેટલા પણ જંગલી જાનવર હતા એમને મારીને એ જંગલી જાનવર મુક્ત કરી દીધું. પહેલા વર્ષે એ જંગલમાંથી બધા જ જંગલી જાનવર મુક્ત થઈ ગયું એ જંગલ. બીજા વર્ષે એમને જંગલની અંદર લાકડા કાપવા વાળા મોકલ્યા અને જેટલા પણ એ આખું જે જંગલ જેવું હતું એ ઝાડ કાપીને આખું સમતલ મેદાન બનાવી. ત્રીજા વર્ષે એમને જંગલની અંદર આર્કિટેક્ટ, એન્જિનિયર એમને મોકલ્યા અને સરસ ભવન બનાવ્યા, રહેવા માટે મહેલ બનાવ્યા, દુકાનો બનાવીને આખું નગર વસાવ્યું. ચોથા વર્ષે, કેમ કે રાજા તો એ જ હતા, અધિકાર તો એમની પાસે જ હતા, બીજા બધાએ રાજાએ વિચાર નથી કર્યો. એમણે 4 વર્ષ ફક્ત મજા કરી અને 5મે વર્ષે ટેન્શન આવ્યું. પણ આ રાજાએ પહેલા જ દિવસથી ટેન્શન ચાલુ કર્યું. ચોથા વર્ષે એ રાજ્યની અડધી પ્રજા એને ત્યાં મોકલી દીધી. એટલે હવે જ્યાં જંગલ હતું ત્યાં આખું એક રાજ્ય વસી ગયું હતું. અને 5મે વર્ષે રાજાને કોઈ જ ટેન્શન નહોતું. અને 5 વર્ષ પૂરા થયા અને રાજાને ત્યાં મોકલવામાં આવ્યા. ત્યાં હવે જંગલ નથી રહ્યું. એ જંગલમાં મંગલ થઈ ગયું હતું. ત્યાં એક નવું રાજ્ય બની ગયું હતું. અને એ રાજ્યમાં તો હવે પાછો એવો નિયમ બી નહોતો કે 5 વર્ષ પછી ઘરે જવું પડે. એવું સરસ ભરતભાઈ એક રાજ્ય બનાવ્યું છે જ્યાં ભરતભાઈ કોઈ નિયમ નથી કે 5 ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નરને ઘરે જવું પડે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નરને ઘરે જવું પડે. ત્યાં તો ભરતભાઈ ઓલવેઝ રાજા. સો કોઈ પણ પ્રમુખ હોય, કોઈ પણ અધ્યક્ષ હોય, કોઈ પણ સંસ્થાનો આપણા પરિવાર માટેની વાત હોય કે આપણા વ્યાપાર માટેની વાત હોય, day 1 થી જ્યારે પ્લાનિંગ ચાલુ કરીએ, પ્રમુખ બનીએ કે સેક્રેટરી બનીએ કે ટ્રેઝરર બનીએ, પહેલા દિવસથી પ્લાનિંગ ચાલુ કરીએ તો 1 વર્ષનો સમય જ્યારે પૂરું થાય ત્યારે તમને કોઈ જંગલમાં મોકલી શકવાનું નથી. સિંહ બનો, સિંહાસન की चिंता मत करो, जहां बैठोगे वही सिंहासन हो जाएगा. एक कंसेप्ट જ્યારે ચાલીએ છે તો ત્યારે પદની કોઈ જરૂર નથી હોતી. જ્યાં આપણે બેઠા છે, જ્યાં આપણે કામ કરીએ છીએ એ જ સિંહાસન છે ને આપણે એ જ એના જ રાજા છે. નેક્સ્ટ ટેમર, સિંહ. ટેમરનો રોલ શું છે? ડિસિપ્લિન ફોલો કરવાનો. આતા માજી સટકલી
Singham with lady Singham. ફોટો ગમ્યો ને તો તમે કેવા ખુશ થઈ ગયા? તો બસ તમારે પણ એ જ કરવાનું છે, ડિસિપ્લિનનું પાલન કરાવવાનું છે ક્લબની અંદર, પણ ખુશ થઈને. પેલો સિંઘમનો ડાયલોગ કેવો છે ફેમસ? આતા માજી સટકલી. તો તમારે બસ આવું નહીં બોલવાનું કે આતા માજી સટકલી, પણ તમને તમારી જવાબદારી ખબર છે. ટેમર તરીકે તમારે જે પણ ક્લબની અંદર ક્લબની જે પ્રોપર્ટી છે એ તમારે સાચવવાની છે. ક્લબમાં કોઈ પણ તમારી ક્લબની મીટિંગ હોય તો સૌથી પહેલા તમારે આવવાનું છે અને સૌથી છેલ્લે જવાનું છે. પણ આતા માજી સટકલી બોલ્યા વગર આપ આપણી જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક પૂરી કરશો તો આપણો જમણો હાથ ઊંચા કરીને આ જવાબદારીને આપ સ્વીકાર કરશો. થેન્ક યુ સો મચ. આપણે કૌશિકભાઈ કોઠારીને સિંઘમ તરીકે, અને આજે આપણી પિક્ચર છે એની અંદર એક્શન ડાયરેક્ટર તરીકે, આજે આપણું ધરોહર પિક્ચર છે એમાં એક્શન ડાયરેક્ટરનો રોલ એમનો છે. પણ આતા માજી સટકલી બોલ્યા વગર એક્શન ડાયરેક્ટરનો રોલ કરશે ને આપણે એમને પ્રસ્થાપિત કરીએ છીએ. તમે બોલો કૌશિકભાઈ. એક ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આપણી બંનેની શુભેચ્છા તમે અહીંયા. થેન્ક યુ સો મચ. Lion Paras Thakkar as Trade Twister. ટેલ ટ્વિસ્ટર એટલે કોમેડી ડાયરેક્ટર. ઉપર પારસભાઈ ઠક્કર. પારસભાઈ, કોમેડી કિંગ તરીકે તમારી આ પિક્ચરની અંદર જવાબદારી છે. ક્લબની જ્યારે મીટિંગ હોય, ઘણા બધા બિઝનેસમાંથી થાકેલા હોય, અમુક એવા પણ હોય કે જે ઘરથી થાકેલા હોય, એ બધા મીટિંગમાં આવે તો તમારે એમનું મૂડ થોડું હળવું કરવાનું છે. તમે જોક બોલતા આવડે છે? જોક બોલતા આવડે છે? એવું છે? એક માઇક આપો ને. એવું કહે છે કે મને જોઈને જ ઘણા જણા તો હસે છે, પણ એવું નહીં, તમારે બોલવાથી હસવું જ પડે. કેટલું સરસ લાગી રહ્યું છે તમારે. કોઈ સરસ જોક આવશે? પારસ ખાલી બોલી દે સોમારીને આવ્યો અહીંયા. કહું છું ખાલી કહી દે સોમારીને આવ્યો અહીંયા તોય હસશે. કોઈ ખાલી સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ગોલમાલનો ડાયલોગ કેવો છે? ફેમસ ડાયલોગ ગોલમાલનો, 25 દિવસમાં પૈસા ડબલ. તો તમારે પણ 25 દિવસની અંદર ક્લબની અંદર પૈસા ડબલ કરવાનો એક ઓફર આપવાનો, એમાં જ લોકો ખુશ થઈ જશે. ટેલ ટ્વિસ્ટર તરીકે આપ આપણી જવાબદારી, જે મેં તમને કહ્યું કે ટેલ ટ્વિસ્ટર તરીકે તમારી એક હલવું આખું વાતાવરણ ક્લબની અંદર હોય એ તમારે જોવાનું છે. કોઈ પણ લેબલ પિન લગાડી નહીં રહ્યા હોય તો એની તમારે ફાઇન લેવાનું છે.
તમે તમારી જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક પૂરી કરશો. જી બિલકુલ. આપણો જમણો હાથ ઊંચો કરીને આપ આપણી જવાબદારી સ્વીકાર કરશો. કોંગ્રેચ્યુલેશન. આપણે આ મૂવી જે છે આપણી ધરોહર એના કોમેડી ડાયરેક્ટર અને લાયન્સ ક્લબ ભુજના ટેલ ટ્વિસ્ટર તરીકે પ્રસ્થાપિત કરીએ છીએ. અભિનંદન. આ ભાઈ આ મૂકી શકો છો. લાયન શૈલેષ રામાણી. હા, ટ્રેઝરર અને જોઈન્ટ ટ્રેઝર બંને સાથે આવે છે. જોઈન્ટ ટ્રેઝરર લાયન શૈલેષ માણેક. હિતેશ માણસિયા. જોરદાર તાળીઓ. હિતેશ માણસિયા. ખૂબ અભિનંદન. બસ આ જે ગાયન ચાલતું હતું રૂપિયા રૂપિયા એ જ તમારું કામ છે. એટલે કોઈ પણ કાર્ય, કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ, કોઈ પણ પ્રોગ્રામ એ રૂપિયા વગર થવાનું નથી. અને એ રૂપિયા માટેનું આખું પ્રબંધન, મેનેજમેન્ટ તમારે કરવાનું છે. વર્ષની શરૂઆતની અંદર તમારે બજેટ બનાવવાનું છે અને એ બજેટના એકોર્ડિંગ આખા વર્ષના પ્રોગ્રામ, પ્રવૃત્તિઓ ચાલે એનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જેની ફીસ બાકી છે એ ફીસ તમારે સમયસર આવી જાય. ઇન્ટરનેશનલ ડ્યુઝ, મલ્ટિપલ ડ્યુઝ એ સમયસર ભરાઈ જાય. અને આ મૂવી બનાવવામાં ફાઇનાન્સની ગમે ત્યાં કંઈક તકલીફ પડે તો બાકીના પૈસા તમારે ભાભી પાસેથી લઈને ઉમેરી દેવાના. બરાબર ને? તો ફાઇનાન્સર તરીકેની આ જવાબદારી માટે આપ તૈયાર છો? તો આપણો જમણો હાથ ઉપર કરીને આ જવાબદારી સ્વીકારશો. થેન્ક યુ સો મચ. આપણે લાયન્સ ક્લબ ભુજના ટ્રેઝરર અને જોઈન્ટ ટ્રેઝરર તરીકે પ્રસ્થાપિત કરીએ છીએ અને આ મૂવીના ફાઇનાન્શિયલ તરીકે તમને પ્રસ્થાપિત કરીએ છીએ. જવાબદારી કોઈ પણ ક્લબની અંદર સેક્રેટરીની જવાબદારી બહુ અગત્યની હોય છે. અને આપણી જે આ મૂવી છે ધરોહર એના સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર Lion Umesh Pakadia as secretary and Lion Shailesh Manek as joint secretary. પીકે માં છે ને રોંગ નંબર હોય, ખબર છે ને? રોંગ નંબર. પણ તમારે રોંગ નંબર નહીં, સહી રેકોર્ડ મેન્ટેન કરવાના છે. કોમ્યુનિકેશન સેક્રેટરીનું સૌથી મોટું કામ છે. ડિસ્ટ્રિક્ટ સાથે કોમ્યુનિકેશન, ક્લબ સાથે કોમ્યુનિકેશન, જ્યાં જરૂર હોય તો મલ્ટિપલ ઇન્ટરનેશનલ સાથે કોમ્યુનિકેશન, ઇન્ટરનેશનલના કે મલ્ટિપલના અથવા ડિસ્ટ્રિક્ટમાંથી જે પણ ન્યૂઝ આવે, સમાચાર આવે, જે પણ ઇન્ફોર્મેશન આવે એ ગ્રાસ રૂટ મેમ્બર સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી તમારી છે. જે પણ તમારી મીટિંગ થાય, બોર્ડ મીટિંગ, જનરલ મીટિંગ, એના મિનિટ્સ મેન્ટેન કરવાની જવાબદારી આપણી છે અને આવનાર મીટિંગની અંદર એ અપ્રૂવ કરાવવાની હોય. જે પણ કોમ્યુનિકેશનની જવાબદારી હોય, કોમ્યુનિકેશન આપણે પરફેક્ટ રાખવાનું છે. અને જે મેં કહ્યું તમને કે રોંગ નંબર નહીં, સહી રેકોર્ડ, સહી સમય સાથે
એ કોમ્યુનિકેશન માટે મને મારી પોતાની નાની વાર્તા યાદ આવે છે. જ્યારે હું કોલેજમાં ભણતો હતો ભરતભાઈ, ત્યારે મારા ઘરની બાજુમાં એક ઝેરોક્સની દુકાન હતી. મેરા ભાભી આ પાછું ફોન કરીને કહેતા નહીં વૈશાલીને. અને ઝેરોક્સની દુકાન પર એક છોકરી બેસતી હતી. ઝેરોક્સની દુકાન પર એક છોકરી બેસતી હતી અને એ મને ગમી ગઈ. એટલે મેં સરસ એક લવ લેટર લખ્યો એક દિવસ, અને લવ લેટર લઈને એની પાસે ગયો. અને એ વખતે તો અમારા જમાનામાં એવું બધું થોડું આમ હેઝિટેશન થાય, એટલે ધીરે ધીરે કાગળ પકડાઈ દીધું. પહેલી એ ઝેરોક્સ કાઢી, 1 રૂપિયો માંગેલો કાગળ પાછું આપી દીધું. એ ઝેરોક્સ આજે બી પડી છે. બસ સારું થયું કે એને ઝેરોક્સ કઢાઈને આપી દીધી, એટલે અમને વૈશાલી સાથે લગ્ન થઈ ગયા. એટલે કોમ્યુનિકેશન પ્રોપર હોવું જોઈએ. નહીં તો તમે કંઈ કાગળ આપશો, વાંચ્યા વગર લોકો ઝેરોક્સ કઢાઈને તમને પાછું આપી દેશે, લોચા થઈ જશે. સો સેક્રેટરીનું સૌથી મોટું કામ છે પ્રોપર કોમ્યુનિકેશન. અને તમે પ્રમુખના એક મહત્વના હાથ કહી શકાવો એવા છો. આ મૂવી, કોઈ પણ મૂવી સફળ થાય તો એની સ્ક્રિપ્ટ કેવી લખાયેલી છે, સ્ક્રિપ્ટમાં દમ કેટલું છે, એના આધારે મૂવી સફળ થાય છે. જો વર્ષ સફળ થશે અને આ ધરોહર પિક્ચર હિટ જશે તો એની અંદર મહત્વની જવાબદારી, મહત્વનો રોલ તમારો રહેશે. તમે આ મહત્વની જવાબદારી માટે તૈયાર છો તો આ બંને પોતાનો હાથ ઊંચો કરીને સ્વીકૃતિ આપશો. આપણે સેક્રેટરી અને જોઈન્ટ સેક્રેટરી માટે લાયન્સ ક્લબ ભુજ 26-27 વર્ષ માટે પ્રસ્થાપિત કરીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ. અભિનંદન. આપ ઉભા રહો ને, કેમ કે એ તો સફરજન છે, તમારા સિવાય કશું નહીં થાય. ચલો મૂકી દો. થેન્ક યુ સો મચ. આપ પોતાના हिम्मत से जो कोई चले धरती मिले कदमों बने तू चल यूं हम सुबह शाम ना नहीं तेरा काम तू चल यूं हम सुबह शाम रात नहीं तेरा काम जो हिम्मत से जो कोई चले धरती मिले कदमों बने આ અમારા નેક્સ્ટ હીરો બરાબર છે ને તમારે? પણ આપણે આવી બંદૂક નહીં પકડવાની. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ એટલે આ મૂવીના આપણા નેક્સ્ટ હીરો. અને લક્ષ્ય પિક્ચરનું સરસ પોસ્ટર છે અને એનો એક ડાયલોગ છે, આજ જો સપના હૈ કલ વહી પૂરા હોગા. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે તમારે સાયલેન્ટ રહેવાનું છે. તમારે ફક્ત ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે કે શું થઈ રહ્યું છે. જ્યારે પણ પ્રેસિડેન્ટ હાજર ના હોય, પ્રેસિડેન્ટની ગેરહાજરીની અંદર તમારે પ્રેસિડેન્ટની ભૂમિકાનું નિર્વહન કરવાનું છે, મિટિંગને ચેર કરવાનું છે. જ્યારે પણ ઝોન એડવાઇઝરી કે રિઝર્વ સ્ટાફ મિટિંગ હોય એની અંદર તમારે હાજરી આપવાની છે. સેક્રેટરી ટ્રેઝરરની સાથે તમારે પણ એની અંદર હાજરી આપવાની હોય. અને જ્યારે પણ પ્રેસિડેન્ટ તમને કોઈ જવાબદારી આપે એડિશનલી તો એ તમારે સ્વીકારવાની છે. તમારે ક્લબને ઓબ્ઝર્વ કરવાની છે, તમારે પ્રેસિડેન્ટને ઓબ્ઝર્વ કરવાની છે, તમારે તમારા સભ્યોને ઓબ્ઝર્વ કરવાના છે. અને એ ઓબ્ઝર્વેશન સાથે આવનાર વર્ષની તમારી જ્યારે પ્લાનિંગ હોય એ વખતે તમારે જવાબદારી માટે તમારે આગળ વધવાનું છે. તો શું આપ આ જવાબદારી માટે તૈયાર છો? તો આપણો જમણો હાથ ઊંચો કરીને આ જવાબદારી આપ સ્વીકારશો. આપણે લાયન્સ ક્લબ ભુજના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે પ્રસ્થાપિત કરીએ છીએ. Thank you. हवाओं खुला समा चले हुए हो सब धर्मा baby 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 જોરદાર તાળીઓ.
ક્લબની અંદર એટલા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ હોય અને પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ એટલે પ્રેસિડેન્ટ તરીકે તમારું સરસ વર્ષ પૂરું થયું, જે પણ તમારું વર્ષ હોય, ઘણા સુંદર કાર્યો તમે કર્યા અને ત્યારે 53 વર્ષમાં અહીંયા આ ક્લબ આવી છે, પણ એ પ્રેસિડેન્ટની ખુરશી પાછી ના મળે, તો જિંદગી ના મિલેગી દોબારા. અને દરેક પ્રેસિડેન્ટનું એક જ વર્ષ હોય છે, એ એક વર્ષ, इस एक वर्ष को करके बताना है या यूं ही बिताना है, वो आप पर निर्भर करता है. તમે તમારું વર્ષ સરસ જોરદાર પસાર કર્યું, પણ હવે જે પ્રમુખ છે, આવનાર પ્રમુખ છે, એમને તમારે સાથ સહકાર આપવાનો છે, એમને તમારે સપોર્ટ આપવાનો છે. પણ એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે, મારા વર્ષમાં તો આવું, આ મારા વર્ષમાં તો આવું હોય ને એ બહુ ખતરનાક હોય. હવે ભાઈ મારા વર્ષમાં તો આવું હતું કે મારા વર્ષમાં તો અત્યારે છોકરાઓ નહીં સાંભળતા, આપણા છોકરાઓ હોય ને એ નહીં સાંભળતા કે મારા વર્ષમાં એવું હતું કે પપ્પા હવે તમે જૂના થઈ જાય, ઘરે બેસી જાઓ. એટલે છોકરાઓ નહીં સાંભળતા તો આપણે સંસ્થામાં આવી જઈએ છીએ કે મારા વર્ષમાં તો આવું. આપણું કામ છે નવી જનરેશન છે એને પ્રોત્સાહિત કરવાનું, નવી જનરેશનને એક નવા પ્રમુખ જે આવે એને ખુલ્લા મનથી એમના વિચારો પ્રમાણે એ કામ કરી શકે એના માટેની એક મોકલાશ આપવાનું કામ છે. પણ ધારાધોરણ, નિયમ, સંસ્થાના જે ઉદ્દેશ્ય છે એના સાથે રાખીને એ આગળ વધી શકે. અને એક નાની મને વાર્તા એના માટે યાદ આવે છે. એક નવી મેરેજ થઈ હતી અને ઘરમાં વહુ હતી. એટલામાં એક બાબાજી આવ્યા કે આટો આપો, રોક આવે ને માંગવા. તો સાસુમાં મંદિર ગયા, તો બહુ કહ્યું કે નથી બાબાજી, આટો નથી. એટલે બાબાજી નીકળી ગયા. લગભગ ઘરથી 1-1.5 કિલોમીટર સુધી બાબાજી આવી ગયા હશે, ત્યાં રસ્તામાં સામેથી સાસુમાં આવતી. સાસુમાને કહ્યું કે તમારા ઘરે ગયો પણ તમારી પેલી નવી બહુ આવી છે એને કહ્યું કે બાબાજી આટો તો નથી. તો શું વાત કરો છો? હજુ કાલે નવી બનેલી પ્રેસિડેન્ટ એટલે નવી બનેલી વહુ અને આવું કહી દીધું કે જાઓ બાબાજી આટો નથી, ચલો મારી સાથે પાછા. એટલે બાબાજી તો ખુશ થઈ ગયા કે ચલો આપણું કામ થઈ ગયું. એટલે 1.5 કિલોમીટર 2 કિલોમીટર આવેલા બાબાજીને પાછા લઈ આવ્યા સાસુમાં કે ચાલો મારી સાથે. એટલે ચાલતા જતા બિચારા બાબાજી ખુશ થતા આવ્યા. વહુને બોલાવી, બહાર આવવાનું. એટલે અનુપ નહીં, વહુ. કે તે ના પાડી દીધી એમને કે આટો નથી? કે હા સાસુ મમ્મી અમને કહ્યું કે સવારમાં આવ્યા તો કે આટો નથી. ના પાડીશ તો હું પાડીશ, તું ના પાડનાર પણ જાઓ બાબાજી આટો નથી. ઘણી વાર આવું પણ થતું હોય છે કે ના પાડીશ તો હું પાડીશ, તું ના પાડનાર કોણ? આપણા સંસ્થાઓની પ્રોગ્રેસ માટે 53 વર્ષથી એક સંસ્થાની લીગેસી છે અને આપણે સૌએ સાથે મળીને આવનાર પ્રેસિડેન્ટને ખૂબ સાથ અને સહકાર સપોર્ટ આપ્યો છે. ત્યારે એવા મોટા સેવાકીય પ્રોજેક્ટ, એવા પરમાનન્ટ પ્રોજેક્ટ આ સંસ્થામાં થઈ રહ્યા છે અને આવો જ સાથ સહકાર આવનાર પ્રમુખને આપણે દિલથી આપશો. તો આપણે એના માટે તૈયાર છો? આપ સૌ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે આ સંસ્થાને ખૂબ સુંદર સેવાઓ આપી રહ્યા છો અને આવનાર વર્ષોમાં બી આવા નવી ટીમને ખૂબ સુંદર સાથ સહકાર આપશો. થેન્ક યુ સો મચ. હા, 21 પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ હાજર છે અને મને આઈપીપી છે ને? ઇમિડિયેટ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ IPP MJF line Chandrakant Soni. નાયક. રેડી ફોટો ચાલુ કરો. કરો. ચાલુ કરો. ફોટો.
ચંદ્રકાંતભાઈ, આજે ધરોહર પિક્ચર બની રહી છે, તમે એના નાયકના રોલમાં છો અને તમે ફક્ત એક દિવસના મુખ્યમંત્રી બનીને નહીં, સમગ્ર વર્ષમાં એક વર્ષના પ્રમુખ બનીને ખૂબ સુંદર સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરી છે. ખૂબ સુંદર જે આપણા પરમાનન્ટ પ્રોજેક્ટ છે એની અંદર આપણો સાથ સહકાર સહયોગ આપ્યો છે. જે આ વર્ષે ડિસ્ટ્રિક્ટ થીડુ જેમાંથી ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર અભયભાઈ એમના પ્રેસિડેન્ટ તમે હતા અને એમને પણ તમે ખૂબ સાથ અને સહકાર સપોર્ટ આપ્યો છે. પણ એવો સાથ સહકાર, તમારી જવાબદારી અહીંયા પૂરી નથી થઈ જતી. આવી જવાબદારી તમારી હવે નાયક તરીકે હવે તમારે એક દિવસ, આજનો દિવસ, એક દિવસના મુખ્યમંત્રી હજુ તમે છો કે હવે કન્ટિન્યુ રહેવાની ઈચ્છા છે? નથી ને? ના, તમે ના પાડતા હોય તો પછી આપણે તમને પાછા બેસાડીએ. તો હવે આજે આ છેલ્લે એક દિવસના મુખ્યમંત્રી છે, પણ નાયકના જેમ તમે આખા વર્ષ જે સાથ સહકાર આપ્યો છે એવો સાથ સહકાર હવે તમે પ્રમુખને, આવનાર ટીમને આખા વર્ષ સુધી આપશો અને તમારું જે અનુભવ છે એ અનુભવ તમે નવી ટીમને, ક્લબને આપતા રહેશો. એવું નહીં કે નિષ્ક્રિય થઈને ઘરે બેસી જશો. તમારું એક્ટિવ સપોર્ટ, એક્ટિવ સહયોગ ક્લબને અને નવી ટીમને મળતું રહેશે. તો આના માટે તમે તૈયાર છો? થેન્ક યુ સો મચ. અને હવે આખી પ્રમુખ તાળીઓ બંધ ના થવી જોઈએ. એટલા પણ પ્લે કાર્ડ હતા, પ્લે કાર્ડ એટલા પણ પ્લે કાર્ડ झूठी कहानी सच्ची लगे, हमारे मुझे अच्छी लगे, नम सुनाना. જે પણ આ મૂવીની આખી ટીમ થી જેની પાસે પ્લે કાર્ડ છે એ બધા એમની સાથે આવી જાય, એમની પાછળ. લઈ દો. બધા પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता તાળીઓ બંધ ના થાય. જોરદાર તાળીઓ. चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, बनते हैं बस ઉપર લઈ લો. रंगों भरी सुबह मेरी, मस्ती में डूबी है मेरी शान. झूठी कहानी सच्ची लगे, हमारी मुझे अच्छी लगे, नगमे सुनाना, सबको नचाना, बस यही मेरा कसूर. आँखों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं. बादशाह पिक्चर નો એક ખૂબ જ સરસ ડાયલોગ છે કે હાર કર જીતने वाले को बादशाह कहते हैं. હા, એવું બરાબર છે. પિક્ચર જોતા રહો. પણ અહીંયા લાયન્સ ની અંદર લીડર કહેવામાં આવે છે. લીડર તરીકે સમગ્ર ક્લબને જે નેતૃત્વ આપવાના છે, આ પિક્ચર હિટ જશે તો હીરો અને હિરોઈન આ બે રોલ એ તમારા છે. પણ તમારું જે ઇન્સ્ટોલેશન કરાવીએ એના પહેલા ભાભીથી વાત કરું. આખા વર્ષ ક્લબની જવાબદારીમાં એ રહેવાના છે. જ્યારે પણ મીટિંગ હોય તો એ મીટિંગ ભુજમાં બી હોય, અમુક ડિસ્ટ્રિક્ટના પ્રોગ્રામ હોય તો એમને રાજકોટ બી જવું પડે, અમુક કંઈક મલ્ટીપલના કંઈક એવા પ્રોગ્રામ હોય તો એની અંદર એમને બહાર બી જવું પડશે. તો તમે એમને પરવાનગી આપી છે ને? રાત્રે મોડાવી આવશે એની પરવાનગી આપી છે ને? હલો ભાઈ, એક નાકામ ઇશ્ક હોય, ભરતભાઈ, એક નાકામ ઇશ્ક હોય ને એક મુકમ્મલ ઇશ્ક હોય. એક નાકામ ઇશ્ક હોય ને એક મુકમ્મલ ઇશ્ક હોય. જે નાકામ ઇશ્ક હોય ને એ પહાડો પર ફરવા જાય, ગઝલ ગાવે, આમ દુઃખ ભરી સુખ ભરી શાયરીઓ લખે, બરાબર? નાકામ ઇશ્ક. અને જે મુકમ્મલ ઇશ્ક હોય તમારા મારા જેવું, એ રવિવારના દિવસે પંખા સાફ કરે,
શાકભાજી સાથે મરચાં અને ધાણા મફત લાવે, એટલે આપણને મુકમ્મલ લિસ્ટ મુબારક હો. તમારું કેવું, નાકામ કે મુકમ્મલ? ના, મુકમ્મલ કે નાકામ? ભાભી એવું કહે છે કે અમને તમે ઘોડો આપજો, પણ ઇશ્ક કેવું, નાકામ કે મુકમ્મલ? મુકમ્મલ છે. એટલે તમારે પંખા સાફ કરવાના 1 વર્ષ સુધી. હા, બરાબર છે. એટલે છે તો સફળ છે ને. અને પાછું મુકમ્મલ ઇશ્ક છે એટલે 1 વર્ષ તમારે પંખા સાફ કરવા માટે ભાભી અમને રજા આપજો. હા, આ પંખા સાફ ના કરશે 1 વર્ષ, એટલે એટલી તમે એમને રજા આપજો. હા, આ વર્ષે ને આ વર્ષે તમે પંખા સાફ નહીં કરવા. હા, આવતા વર્ષે કરવાના. આવતા વર્ષે તમે ચાલો કે જે બી છે તમારી રૂટીન પાછી કરી શકો. ઘરના નહીં, લાયન સોલ ના કરવાના. પ્રેસિડેન્ટ તરીકે તમારી મહત્વની જવાબદારી હોય છે. બધાને એક સાથે રાખીને સંસ્થાના ઉદ્દેશ્યને પૂરા કરવાની જવાબદારી તમારી હોય છે. તમે સંસ્થાના ફેસ છો અને સંસ્થાને જ્યારે પણ સારું દેખાશે તો એ તમારું સારું દેખાશે, ખરાબ દેખાશે તો તમારું ખરાબ દેખાશે. તમે સંસ્થાને નેતૃત્વ આપવાના છો. એકવાર એક ભાઈ ડોક્ટર પાસે ગયા કે મારા આખું શરીર દુખે છે, ધીરેનભાઈ મારું આખું શરીર દુખે છે, હું અહીંયા કરું તો આવી દુખે છે, 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 આખું શરીર દુખે છે, મને દવા આપો. ડોક્ટર કહે છે ભાઈ તારું આખું શરીર નથી દુખતું, તારી આંગળી દુખે છે. તો અહીંયા કરશે તો બી દુખશે, અહીંયા કરશે તો બી દુખશે, અહીંયા કરશે તો બી દુખશે. દુખે છે શું? આંગળી. પણ આંગળીને શું લાગે છે? આખું શરીર દુખે છે. દુખે છે આંગળી, મહત્વની વાત છે. દુખે છે આંગળી, પણ આંગળીને એવું લાગે છે કે આખું શરીર દુખે છે. એટલે આપણે અમુક વાર આંગળીને ઠીક કરવાની જરૂર હોય, શરીર તો ઓલરેડી ઠીક છે. ને આ જવાબદારી પ્રમુખની હોય છે. રવિવારના દિવસે ઘરે હતો, મારું પણ ઉપર મુકમ્મલ ઇશ્ક છે એટલે પંખા સાફ કરું છું. એટલે પંખા સાફ કરતો હતો તો ઘરવાળીએ કહ્યું કે અહીંયા ધૂળ દેખાય છે, તો સાફ કર્યું. પહેલા સાફ કર્યું છે અડધા કલાક પહેલા, ભાગ્યવાન. તો કે ના દેખાય છે, તું સાફ કર્યું. પછી કે અહીંયા બી દેખાય છે, ત્યાં સાફ કર્યું. પછી કે અહીંયા બી દેખાય, ત્યાં સાફ કર્યું. 10 જગ્યા કહી દીધું કે ધૂળ દેખાય છે, પણ પછી ખબર પડી કે એના ચશ્મા પર ધૂળ લાગેલી હતી. એટલે મારાથી ખાલી પંખા સાફ કરાવે. આ પણ મહત્વની વાત છે કે ઘણીવાર ધૂળ આપણા ચશ્મા પર હોય છે, પણ દેખાય છે અહીંયા બી ધૂળ છે, અહીંયા બી ધૂળ છે, અહીંયા બી ધૂળ છે, અને બધી જગ્યાએ આપણે ધૂળ સાફ કરતા રહીએ છીએ. આપણો પોતાનો ચશ્મો સાફ કરી લઈએ તો કોઈ જગ્યા ધૂળ દેખાય નહીં, કેમ કે હતી પણ નહીં. તો પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી છે કે બધાને સાથે રાખીને, બધાને સાથે લઈને, બધાને સાથે ચાલીને, न मैं आपसे आगे जाना चाहता हूँ, न मैं आपसे पीछे रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ. हम साथ में मिलके इस क्लब को, इस लाइन अवार्ड को आगे ले जा सके, આ ભાવના સાથે તમારે કામ કરવાનું છે. જ્યારે પણ તમારે રિજનલ સ્ટાફ મીટિંગ, ઝોન એડવાઇઝરી હોય એની અંદર તમારે હાજરી આપવાની છે. મલ્ટીપલના કે ડિસ્ટ્રિક્ટના કોઈ પ્રોગ્રામ હોય તેની અંદર પ્રમુખ તરીકે તમારે હાજર રહેવાનું હોય તો એમાં તમારે હાજરી આપવાની છે. તમારે ક્લબની ચેર ડિસાઇડ કરવાની છે અને ક્લબને નેતૃત્વ આપવાનું છે. શું આ જવાબદારી માટે આપણે તૈયાર છો? જોરદાર આપણે અનુપભાઈને લાયન્સ ક્લબ ભુજના 26-28ના પ્રમુખ તરીકે પ્રસ્થાપિત કરીએ છીએ. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. આપ પોતાના સ્થાન પર બેસી શકો છો. આપ અહીંયા જ ઉભા રહેજો. કેવું છે? નેક્સ્ટ લેજો. નેક્સ્ટ છે तुझे देखा तो હારે શું અરુભાઈ, તમારા લગ્નના કેટલા વર્ષ થઈ ગયા? 14 વર્ષનો વનવાસ પૂરો થઈ ગયો છે.
એટલે એ તો મુકમ્મલ ઇશ્ક જ કહેવાય હા તમારો. હા ચૌદ વર્ષ પહેલા તમારા લગ્ન થયા હતા ત્યારે તમે હાર પહેરાયા હશે એકબીજાને, એના પછી પહેરાયા પાછા નથી પહેરાયા. તો લાયન અવાજની આ પણ એક મજા છે કે તમારા અમે ફરી લગ્ન કરાવીએ છીએ. કાંઈ નથી. ચશ્મામાં કોક વાર થાય છે આ ચશ્મામાં. અને આ બાજુ કહે છે કે ઘોડા છે એ સફરજન છે, પહેલા સીધું માથું નમાઈ દીધું. અને આ તમે લઈ લો, ભાઈ કાંઈ કરી નહીં. આ વગાડો ભાઈ. મળશે ફોન ઉપર પણ શુભેચ્છાઓ મળશે, પણ પહેલી શુભેચ્છા તમને ભાભી તરફથી, કેમ કે એમના સાથ સહકાર વગર તમારું જે વર્ષ છે એ સફળ નહીં થઈ શકવાનો, એમનો પૂરો સપોર્ટ તમને મળશે. તો પહેલી શુભેચ્છા એમને તમે આપી અને તેમને પણ તમે પણ એમને, કેમ કે તમે તમારી એ મહારાણી છે તમારી, એટલે તમારે પણ એમને સરસ ગોર મહારાજ તરીકે વચ્ચે આવી છે. ગોર મહારાજ વગર તો શક્ય જ નહીં. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. તમે અહીંયા જ ઉભા રહેજો. નેક્સ્ટ પોસ્ટર ઘરમાં લગાડી દીધું. એના પહેલા નેક્સ્ટ હા હા સાથ સાથે એક આ બાજુ આપો. એક અહીંયા આપી દો, એક અહીંયા આપી દો. મેના બાજુને આપી દે. ભરતભાઈને આપી દો. ક્લબના બધા જ સભ્યો પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ જશે. जन्मों के साथी हम साथ બીજામાં બચાવી લો. जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं હવે ભાઈ તમે પણ આવી જાઓ. બીજામાં આવી જાઓ. हम साथ साथ हैं जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं બસ થેન્ક યુ. આજે તમે સ્ક્રીન જોતા હશો તો લાયન્સ ક્લબ ભુજના બધા જ મેમ્બર્સની ફોટો એની અંદર છે. ધરોહર હા ગલું લઈ લો. હા. બધા પોતાના સ્થાન પર બેસી જશે. બસ હવે પિક્ચર પૂરી થઈ ગઈ છે, હીરો હિરોઈન આવી ગયા, બધી આખું જે ટીમ આપણી બની ગઈ છે. સો આપણું જે સ્ટાર્ટ હતું કે લાઇટ, કેમેરા અને સર્વિસ અને એની સાથે આ સુંદર પિક્ચર
ધરોહર આ ધરોહર પિક્ચર પૂરી થાય છે. હા. વજન देखो देखो ऐसा बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो ऐसा बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो होश में कोई तानी हम है दिल है पर जानम बस दीवानगी दीवानगी है ना कोई फैशन लगा ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी दीवानगी है all the hot girls put your hands up and say oh Shanti oh make some noise and say oh Shanti oh હવે મારી મ્યુઝિક બેન્ડનું અર્પણ કરીને આપ સૌનું સન્માન કરવા માંગુ છું. નાયક